हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम फ्रेंड्स आज आम हिस्ट्री रो गोटे कंप्लीट मैराथन क्लास करबा जो थिरे कि आपण मानक पई 90 एभव एमसीक्यू मु नै आसीची। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करबा। निम्नोक्त केते ख्रीष्टाब्द रे फरासी ईस्ट इंडिया कंपनी गठित होइथिला केबे 1602 1639 1615 1664 1664 देन देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउ शासनकर्ता अनुभव करथिले जे इंग्रेज मानकु प्रतिहत करि पारिले भारत रे साम्राज्य गठन संभव हेबो। लॉर्ड क्लाइव, ड्यूप्ले, वेल्सली, हॉकिंस। तो आपनकर आंसर हे गला ड्यूप्ले। देन फ्रेंड देखिबा फरासी गवर्नर ड्यूप्ले को षडयंत्र रे निम्नोक्त किए परास्त ओ निहत हेले। तो आपनकर मोहम्मद अली, मुजाफर जंग, नासिर जंग, अनवरा उद्दीन। तो आपनकर नासिर जंग। केउ मोगल सम्राट को समय रे मरहट्टा सिख जाठ माने विद्रोह करथिले? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, शिवाजी। तो आपनकर आंसर हे गला औरंगजेब। मोगल शासन समय रे देवान माने निम्नोक्त केउ कार्य परिचालन करुथिले? पुलिस, राजस्व अथवा संपर्क, फौजदारी मकद्दमा, निरापत्ता। देवान मानको ऊपर सबु बेले प्रीवियस ईयर रे क्वेश्चन आसुची। तो फ्रेंड्स आपनकर आंसर हला राजस्व व संपर्कीय। देन फ्रेंड्स निम्नोक्त मध्यरु किए अयोध्यार सुबादार थिले? सादत खां, सफदरजंग, सतार खां, मुबारिज खां। तो आपनकर आंसर हे गला सादत खां। मोगल साम्राज्यर आभ्यंतरीण विशृंखलार सुजोग नै निम्नोक्त केउ राजा भारत आक्रमण करथिले? शाह आलम, सिराजुद्दौला, मोहम्मद शाह, नादिर शाह। तो आपनकर आंसर हे गला नादिर शाह। तो फ्रेंड्स आपण मानको कहि रखे मोर आज ए वीडियोटी अपलोड करिबा परे आपण मानकर कंप्लीट हिस्ट्री रे कंप्लीट एमसीक्यू मु अपलोड करि देली। आपण मानकर जो हिस्ट्री ज्योग्राफी रे मो सेपरेट प्लेलिस्ट बनैछि। जदि आपण मानकर आवश्यक अछि ताले मते कमेंट करिवे, नले मो चैनल लु खोजि कि पाइबे त बहुत भलो कथा। तो निम्नोक्त केउ सम्राट को समय रे राजपूत माने मोगल सम्राट को दृढ़ समर्थन दे आसुथिले? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो आंसर हे गला आपनकर अकबर। देन फ्रेंड देखिबा निम्नोक्त केते ख्रीष्टाब्द रे तुर्की माने कॉन्स्टेंटिनोपल अधिकार करथिले? 1453 1498 1602 1609। तो आपनकर हला 1453। निम्नोक्त केउ सम्राट को समय रे शिवाजी मराठा राज्य गठन करथिले? सी औरंगजेब। देन फ्रेंड देखिबा निम्नोक्त किए कहउथिले जे हिंदू मानक एकता बिना भारत भली एक विशाल राष्ट्रर उन्नति संभव नुहे? किए कहउथिले? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, महादेव गोविंद राणाडे। तो हमर महादेव गोविंद राणाडे कहउथिले। धर्म व समाज को कुसंस्कार मुक्त करिबा पई केउटी प्रतिष्ठा करा जायथिला? प्रार्थना समाज। मठ व टोल रे इंग्रेज शासन पूर्वरु केउ शिक्षा प्रदान करा जाउथिला? हिंदी शिक्षा, इंग्रजी शिक्षा, ओडिया शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा। समाज संस्कारक नारायण गुरु निम्नोक्त केउ राज्यर व्यक्ति थिले? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो हमर आंसर हे गला केरल। जन सेवा को धर्म संस्कारर मूल आधार रूपे प्रतिष्ठा करबा को जाई केउटी अनेक संख्यार विद्यालय, चिकित्सालय, पाठागार तथा अनाथाश्रम स्थापन करिथिले? तो आपनकर रामकृष्ण मिशन। निम्नोक्त केउ मसिहारे बालेश्वर निकटरे एक शिल्प तालीम स्कूल और कटक रे एक सर्वे स्कूल स्थापित होइथिला? को मसिहारे? 1866, 1884, 1889, 1868। तो आपनकर आंसर हे गला 1884। प्राच्य और पाश्चात्य दर्शनर समन्वित अध्ययन बिना प्रकृत ज्ञान संभव नुहे बोली किए कहउथिले? राजा राममोहन राय, विवेकानंद,
ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ତ ଆପଣଙ୍କର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରଥାକୁ ମରାଠା, ପେଶୱା ଓ ଜୟପୁର ରାଜା ଜୟସିଂହ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ? ସତୀ ପ୍ରଥା। ସତୀ ପ୍ରଥା। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ବହୁ ବିବାହ ପ୍ରଥା, ଜାତି ପ୍ରଥା ତଥା ପର୍ଦା ପ୍ରଥାକୁ କେଉଁ ସମାଜ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା? ବିରୋଧ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ, ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ, ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ। ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ବିଧବା ବିବାହ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଏକତାର ବଡ଼ ସମର୍ଥକ ଥିଲା? ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବା, କେନ୍ଦୁଝର ଭୂୟାଁ ବିଦ୍ରୋହ ବେଳେ ସେଠାକାର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଚକ୍ରଧର ଭଞ୍ଜ, ଖଡ୍ଗଧାରୀ ଭଞ୍ଜ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଗଦାଧର ଭଞ୍ଜ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗଦାଧର ଭଞ୍ଜ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶାସକ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା? ରାମ ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଯଦୁନାଥ ଭଞ୍ଜ, ସୀତାନାଥ ଭଞ୍ଜ। ତ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ ଯଦୁନାଥ ଭଞ୍ଜ। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କେତେ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? 1855, 1856, 1857, 1858। ତ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା 1857। କିଏ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହେଲା ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନାନା ସାହେବ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠାକୁ ପଳାଇଥିଲେ? ଆଣ୍ଡାମାନ, ନେପାଳ, ରୁଷିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ। ନେପାଳ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବିଦ୍ରୋହରେ କଙ୍କା କାଳିଆ ସରକାର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ଆପଣଙ୍କର ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହରେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବଂଶର ଥିଲେ? ଭଞ୍ଜ, ଗଙ୍ଗ, ଚୌହାନ, ସାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଚୌହାନ ବଂଶ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଚୌହାନ ବଂଶର ଥିଲେ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବା, ଜୟ ରାଜଗୁରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମସିହାରେ ଶାସନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷମତା ହାତକୁ ନେଲେ? ତ ଆପଣଙ୍କର 1798। 1817ରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ଆପଣଙ୍କର ପାଇକ, ସାନ୍ତାଳ, ସିପାହୀ, କଲ୍ହ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଫଳରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଚକରା ବିଷୋଇ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଜୟ ରାଜଗୁରୁ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ଚକରା ବିଷୋଇଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଲେ 3000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଡେଲହାଉସି। ଡେଲହାଉସି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କେଉଁ ମସିହାରେ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା? 1804। ଜୟ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା? ଜୟ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଜଗୁରୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ରାଜଗୁରୁ, ଚାନ୍ଦ ରାଜଗୁରୁ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାଜଗୁରୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚାନ୍ଦ ରାଜଗୁରୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା? ରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ। 1804 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପାଇକ ସେନାଙ୍କୁ କେଉଁ ଇଂରେଜ ସାହେବ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ମେଜର ଫ୍ଲେଚର। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ମସିହାରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଥିଲା? ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ 1853, 1866, 1850, 1815। 1866ରେ। ଇଂରେଜ ଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ବାରାଣାସୀ ସହର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶିଳ୍ପର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା? ଏକ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ହସ୍ତଶିଳ୍ପ। ଭାରତରେ କଫି ଚାଷ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା? ପୂର୍ବ ଭାରତ, ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ, ଉତ୍ତର ଭାରତ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଫି ଚାଷ ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ। ଇଂରେଜ ଶାସକଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ କେଉଁମାନେ ଶାସକ ରୂପେ ରହିଥିଲେ? ଗ୍ରୀକ, ମୋଗଲ, ଓଲନ୍ଦାଜ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ମୋଗଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତେ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା?
1945, 1915, 1955, 1939। तो फ्रेंड्स 1939 द्वितीय विश्वयुद्ध। 1915 मसीहा बेलକୁ ଭାରତରେ କେତୋଟି ଲୁଗାକଳ ବସି ସାରିଥିଲା? 206, 36, 100, 500। 1915 ବେଳକୁ 206ଟି ଲୁଗାକଳ ବସିଥିଲା। ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ହେଲା? ଅତି ସମୃଦ୍ଧ, ଖାଲି ସମୃଦ୍ଧ, ଦେବାଳିଆ, ଔପନିବେଶିକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଔପନିବେଶିକ। ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କାମ ପାଇଁ କମ ମଜୁରୀ ଯୋଗୁଁ କି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବରେ ଲୋକେ ପାରିବାରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବଦଳରେ କେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ? ସ୍ୱଦେଶୀ, ବିଦେଶୀ, ଇପ୍ସିତ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ତ ବିଦେଶୀ। କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ କାରିଗରୀ ପାଇଁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ସାର୍ ଟମାସ ମୁନରୋ କି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ? ରୟତୱାରୀ। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କଣ ଉପରେ ସ୍ଥାୟୀ ଖଜଣା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା? ଜମି ଉପରେ। ବମ୍ବେ ଠାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତେ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଲୁଗାକଳ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା? ପ୍ରଥମ ଲୁଗାକଳ 1853। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଥିଲା? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ। ଇଂଲଣ୍ଡର ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କେତେ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? ଇଂଲଣ୍ଡର 1855। ଇଂରେଜ ମାନେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଔପନିବେଶିକ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଆଇନ ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦର କାରଣ ଥିଲା? ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ। 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ? 10 ଲକ୍ଷ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା ଅଲତାଫ ହୁସେନ କିଏ ଥିଲେ? ଗାୟକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସାହିତ୍ୟିକ, କଳାକାର। ସାହିତ୍ୟିକ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଲାନ ଅକ୍ଟାଭିଆନ ହ୍ୟୁମ। ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ଥିଲେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ସଭାର ସଭାପତି। କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନୁରୋଧ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅନୁନୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ? ଚରମପନ୍ଥୀ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠି ବସିଥିଲା? ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନଟି ଆପଣଙ୍କର ମାନ୍ଦ୍ରାଜେ ବସିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ଜର୍ଜ ୟୁଲ। କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତେ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? 72 ଜଣ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରାମ ବେଳେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାରେ। ଭାରତୀୟମାନେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇ ନଥିଲେ? ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ। ଭାରତରେ କିଏ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ ରିପନ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଶିଳ୍ପ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତର କି ଶିଳ୍ପର ଅବନତି ହେଲା? ବୃହତ, ଲଘୁ, କୁଟୀର, ମଧ୍ୟମ। କୁଟୀର। ଗୋରା କଳାର ଅବାଞ୍ଛିତ ଭେଦଭାବକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଅବାଞ୍ଛିତ ଭେଦଭାବକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ। ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା କେଉଁଠାରେ ହେଉଥିଲା? ଇଂଲଣ୍ଡ। ଭାରତରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଓ ଡାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କିଏ କରିଥିଲେ? ଡାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରେଳ ଚଳାଚଳ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କେତେ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? କେତେ ମସିହାରେ? 1885। ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ?
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। 1899 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତର ଭାଇସରାୟ ରୂପେ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ କର୍ଜନ। ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1905 ରେ। ଇଂରେଜ ସରକାର କେବେ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ କେବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଆପଣଙ୍କର 1905 ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖରେ। 1905 ଅକ୍ଟୋବର 16। କେଉଁମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ମାତୃଦେଶ ଓ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାର କନ୍ୟା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ? କେଉଁମାନେ? ଇଂରେଜମାନେ। ଇଂରେଜମାନେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପିଲଗ୍ରିମ ଫାଦର କୁହାଯାଏ? ପିଲଗ୍ରିମ ଫାଦର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପିଲଗ୍ରିମ ଫାଦର କୁହାଯାଏ? ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଇଂରେଜମାନେ ଉପନିବେଶବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ବସାଇଥିବା କର ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରୁ କର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନଥିଲେ? ଚା ଉପରୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୂପେ ଜର୍ଜ ୱାସିଂଟନ। ଫ୍ରାନ୍ସର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଟେନିସ ପଡ଼ିଆରେ ଶପଥ ନେଲା ପରେ କାହା ଉପରେ ନଜର ପକାଇଥିଲେ? ବାସ୍ତିଲ ଦୁର୍ଗ। ବାସ୍ତିଲ ଦୁର୍ଗ। ଜର୍ମାନର କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଜୟ କରି ନେପୋଲିଅନ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାର ନାମ କଣ ଥିଲା? ରାଇନ ରାଷ୍ଟ୍ରମଣ୍ଡଳୀ। 1866 ମସିହାରେ ସାଡୱା ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ କାହାଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ରୁଷିଆ। 1830 ମସିହାରେ ପାର୍ମା ଓ ମୋଡେନା ଆଦି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇଟାଲୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବିଦ୍ରୋହକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶ ଦୃଢ ହସ୍ତରେ ଦମନ କଲା? ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ। ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲଙ୍କୁ ସିସିଲି ଓ ନେପଲସର ଶାସନଭାର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଗାରିବାଲ୍ଡି। କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସେନାବାହିନୀ ରୁଷିଆର ସେନାବାହିନୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା? ସଡାନ ଯୁଦ୍ଧ। ବି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫରାସୀର ବିପ୍ଳବୀମାନେ ଗିଲେଟିନ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ରାଜା ଷୋଡଶ ଲୁଇ ଓ ତାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିଥିଲେ? 1793। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବା ସଡାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ପରାଜୟ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରୁଷିଆକୁ ଦିଆଗଲା? ଆଲସେସ୍ ଓ ଲୋରେନ୍। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇଟାଲୀର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ 1830 ମସିହାରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ପାର୍ମା ଓ ମୋଡେନା। ଇଂରେଜମାନେ ଆମେରିକାରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁନଥିଲେ କହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଚମଡା। ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? 1765। ଆମେରିକୀୟମାନେ ମାସାଚୁସେଟର କେଉଁ ବନ୍ଦରରେ ଶହ ଶହ ଚା ପେଟିକୁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ? ବୋଷ୍ଟନରେ। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବିପ୍ଳବ ବେଳେ କେଉଁ ବଂଶୀୟ ଶାସକ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ? ବୋବୋ। ସପ୍ତବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଯୁଦ୍ଧ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? ଫ୍ରାନ୍ସ। ବାସ୍ତିଲ ଦୁର୍ଗର ପତନ ବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ଷୋଡଶ ଲୁଇ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓ ରୁଷିଆର ମିଳିତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ 1864 ମସିହାରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଡେନମାର୍କ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର କିଏ କହିଥିଲେ? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ କହୁଥିଲେ। 1866 ମସିହାରେ ସାଡୱା ଯୁଦ୍ଧ ରୁଷିଆ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଭିଏନା କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟ ମେଟରନିକ ଥିଲେ। ଇଟାଲୀ ଇତିହାସ ଗାରିବାଲ୍ଡିଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗୀ ପୁତ୍ର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲା। ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପୁସ୍ତକ ଦାର୍ଶନିକ ରୁସୋ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 90 ଏଭବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ।
ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।